क्योंकि सरकारां नूं इस गल की समझ होनी चाहिए भी ये जख्म सानू निराश नहीं करनगे, ये जख्म सानू चेतन करनगे, ये जख्म सानू प्रेरणा देणगे। इतिहास पहला भी लिखा गया, इतिहास हुण भी लिखा जाऊगा। सरकार जिस तरह बिहेव कर रही है, जो सरकार का रवैया जिन्नी हौमे का प्रगटावा करती है, वो किसी नूं घट गिनती नूं ते वो भी पंजाब नूं इंसाफ दे दे, कदे हो ही नहीं सकता। देखो उम्मीदां पूरियां उदों तक नहीं होणगियां जदों तक साडे कोले साडी पंजाब दी आप दी सियासत ना होवे। किसानां दे सਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं कहना यही चाहूँगा भी जिथे जबर ते जुल्म होया ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ भी साडे हक सानू मिलने चाहिए, जदों तक ये नहीं समझ लेंदी पंजाब कोले आपदे मसलियां नू हल करन दी खुद मुख्तियारी होनी चाहिए, उदों तक तो संघर्ष फिर जारी रहूगा जी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? नहीं जी, इंसाफ तुसीं अज साडे सामने आ हकीकत। सरकार जिस तरह बिहेव कर रही है, जो सरकार का रवैया जिन्नी हौमे का प्रगटावा करती है, वो किसी नूं घट गिनती नूं ते वो भी पंजाब नूं इंसाफ दे दे, कदे हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक आपदा गलबा पा लिया। उन्होंने पता हुण किवें असीं फैसले लेने आ, किहड़े जज दे कोले जाके साडे केस जाने चाहिए आ। उहदा गलबा तुसीं जे इंसाफ की गल करो, हो सकदा अज तो 10-15 साल पहलां असीं माड़ा मोटा अंशक तौर ते मन्नीए भी किते सानूं इंसाफ मिलदा होवे। हुण सुप्रीम कोर्ट, इलैक्शन कमीशन, CBI ये इंस्टीट्यूट्स भी उन्हां लई काम करदे आ किते ना किते। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो उम्मीदां पूरियां उदों तक नहीं होणगियां जदों तक साडे कोले साडी पंजाब दी आप दी सियासत ना होवे। साडे फैसले वो सियासत करे, साडी एक कलैक्टिव लीडरशिप ना पैदा कर सकीए। जदों तक वो कलैक्टिव लीडरशिप हक ते सच ते पहरा ना देवे, उदों तक जे असीं कहिए सानूं इंसाफ मिल जूगा, नहीं मिल सकता। क्योंकि साडे कोले कोई खुद मुख्तियारी नहीं है, किसानी च खुद मुख्तियारी नहीं है। साडे पोलीटिकल सिचुएशन देख लो, दिल्ली तो चलदी है, हर पार्टी साडी दिल्ली दे नाल कोई अट्टा सट्टा हुंदा, जिहड़ी खेतरी पार्टी दा भी है। इसे तरह समाजिक तौर पर देख लीए, साडे सभ्याचार नूं देख लीए, उत्थे भी जिहड़े सिद्धांत डिसाइड हुंदे आ वो दिल्ली सानूं दसदी आ, या एक भारती जिहड़ी नेशन दा एक सानूं कॉन्सैप्ट दिंदे आ। क्योंकि मैं हमेशा कहना एक टैरीटोरीअल स्पेस है एक इंडिया, ते भारती या इंडियन नेशन का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है, इट्स नॉट अ नेशन, इट्स अ नोशन। क्योंकि उत्थे जे बहु कौमीयत नूं नहीं समझांगे, मल्टीकल्चरलिज्म नूं नहीं समझांगे, फैडरल स्ट्रक्चर नूं नहीं समझांगे, तो असीं आपदी कॉन्स्टिट्यूशन नूं मानता नहीं दे रहे। फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन दे अगेंस्ट ही ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਰਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਰ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ।
ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਲਮਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਥਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਗੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।